Good morning, student. This was in the point in front of you which we are going to start today. That is factor affecting or influencing disinfectant and antiseptics for their bactericidal and bacteriostatic activities. Try to understand the point, student. What we have to study? We have to study about the different factors which were affecting on the disinfectants and the antiseptics for their working ability in concern of their bactericidal activities and in concern of their bacteriostatic activities. Basically, you are well aware with this term, what is meant by the bactericidal and what is meant by the bacteriostatic. Student, try to understand. Bactericidals, these are simply said to be those agents which are having an ability to kill the growth of bacteria, which was having an ability to kill the bacteria. They are called as bactericidals, while the bacteriostatics, they are simply said to be the chemical agents or the substances which are having an ability to inhibit the growth of bacteria. Try to understand. So we know very well that disinfectants are having this bactericidal and bacteriostatic activity. But there are the certain factors, काही असे factors आहेत which were affecting on the working ability of the disinfectants. So we have to study about the various different factors which were affecting on the working ability of the disinfectants. So student, try to understand this particular slide, this particular presentation which was representing the factors influencing or the factors affecting on the bactericidal and the bacteriostatic activities of disinfectant. Following are the various factors which affects on the working efficiency of the disinfectants and the antiseptics, as in the bactericidals or the bacteriostatic. The first factor which we are going to study, that is concentration of disinfectant. Now try to understand this particular point. What will happen if the concentration of disinfectant will be get increased, or what will happen if the concentration of the disinfectant will be get decreased? जर डिसइन्फेक्टंट जे डिसइन्फेक्टिंग मटेरियल आपण वापरतो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर त्याचा परिणाम काय होतोय, आणि जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी झाला तर त्याचा परिणाम काय होतोय स्वतः डिसइन्फेक्टंटच्या बॅक्टेरियोसाइडल आणि बॅक्टेरियोस्टॅटिक ऍक्टिव्हिटीवर. The lethal effect of the bacterial population is increased by increasing the concentration of disinfectant. Try to understand this point. The lethal effect of the bacteria is increased with an increase in the concentration of disinfectant. However, the effectiveness is generally related to the concentration exponentially but not linearly. The effect of the concentration of the disinfectant, it remain concerned with by means of the exponential format, but not by means of the linear format. बऱ्याच लोकांचं काय थिंकिंग आहे की जर डिसइन्फेक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढवला तर याचा अर्थ त्याची डिसइन्फेक्टंट ऍक्टिव्हिटी पण वाढेल. ट्राय टू अंडरस्टँड मी काय म्हणतोय. जर डिसइन्फेक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवला तर बरेच लोक असं विचार करतात जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढत असेल तर नक्कीच त्याची डिसइन्फेक्टंट ऍक्टिव्हिटी किंवा बॅक्टेरियोसाइडल ऍक्टिव्हिटी बॅक्टेरियोस्टॅटिक ऍक्टिव्हिटी सुद्धा वाढेल, पण तसं नसतं. Try to understand, because the relation of the concentration of the disinfectant, it is related exponentially, it is not a linear. असं नाहीये का कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तर त्याच्यासोबत सोबत त्याची डिसइन्फेक्टंट ऍक्टिव्हिटी सुद्धा वाढत जाईल. ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणूनच पहिला पॉईंट म्हटला आहे द लिथल इफेक्ट ऑफ द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन इज इन्क्रीज्ड. बॅक्टेरियाचा जो लिथल ऍक्शन आहे तो वाढतो जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलो तर. म्हणजे डिसइन्फेक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर त्याचा इफेक्ट बॅक्टेरियावर होत नाही. सिंपल लँग्वेजमध्ये जर डिसइन्फेक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशन आपण वाढत गेलो तर त्याचा इफेक्ट बॅक्टेरियावर होत नाही, कारण हा रिलेशन कसा आहे, दिस रिलेशन इज अ एक्सपोनेन्शियल, इट इज नॉट अ लिनियर रिलेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड इन द नेक्स्ट स्लाइड. There is an optimum concentration of the phenol at about 1%. Beyond 1% or beyond this concentration of 1%, the disinfective effectiveness of the phenol becomes get decreased. आता बघा हा एक एक्झाम्पल आहे जो तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की डिसइन्फेक्टंटचा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो एक्सपोनेन्शियली रिलेटेड असतो, लिनियरली रिलेटेड राहत नाही. या तिसऱ्या पॉईंटमध्ये इथे काय म्हटलंय, फेनॉल इज इफेक्टिव्ह ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1%. फेनॉल आपण डिसइन्फेक्टंट म्हणून वापरतोय अँड दॅट फेनॉल इज इफेक्टिव्ह ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1%. बियॉन्ड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1% पेक्षा जास्त जर कॉन्सन्ट्रेशनचा फेनॉल तुम्ही वापरला तर त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी कमी होते.
लक्षात घ्या. म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की हा लिनियर रिलेशनशिप नाहीये, हा एक्सपोनेन्शियल रिलेशन आहे. बऱ्याच लोकांचं काय थिंकिंग आहे की जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढत असेल, जसं आता फेनॉलचं 1% पासून जर आपण 5%चा फेनॉल वापरू तर तो जास्त इफेक्टिव्ह राहील. तसं नाही आहे. फेनॉल, द ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द फेनॉल ॲट 1% इज अ मोर इफेक्टिव्ह. आणि जर हा फेनॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन 1%पेक्षा जास्त केला, 2, 3, 4% केला, तर त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी कमी होऊन जाते. लक्षात घ्या. म्हणूनच मी परत परत रिपीट करतोय दॅट the concentration of the disinfectant, this relation is a exponential, it is not a linear. हा लिनियर रिलेशन नाही आहे. असं नाही आहे का कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तर डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी पण वाढत जाईल. लक्षात घ्या. काय होतं आहे की जर कॉन्सन्ट्रेशन डिसइन्फेक्टंटचं वाढत जातोय तर त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी कमी होत जाते. म्हणून एक काहीतरी ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन आहे, एक काहीतरी डिझायरेबल कॉन्सन्ट्रेशन आहे ज्याच्यावर हे डिसइन्फेक्टिव्ह मटेरियल जास्त ॲक्टिव्ह असतात. जसं एक्झाम्पल दिलं आहे फेनॉलचं. फेनॉल इज मोर इफेक्टिव्ह ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 1%. बियॉन्ड 1% इट बिकम्स inactive or its disinfective activity becomes get decrease. Understand? So this was the first factor which we have been studied, that is concentration of disinfectant. Okay, moving on toward the second factor which was affecting on the disinfective activity, that is temperature. आता हा जो टेम्परेचरचा रिलेशन आहे ना स्टुडंट्स, हा लिनियर रिलेशन आहे. जर डिसइन्फेक्टिव्ह मटेरियलचा टेम्परेचर तुम्ही वाढत गेले तर त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी सुद्धा वाढणार आहे. म्हणून मी इथे काय म्हणतोय का टेम्परेचरचा रिलेशन कसा आहे, तो लिनियर रिलेशन आहे. पण कॉन्सन्ट्रेशनचा कसा होता रिलेशन, एक्सपोनेन्शियल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिसइन्फेक्शनचा रिलेशन कसा होता, एक्सपोनेन्शियल. आता टेम्परेचरच्या इफेक्टबद्दल सांगतोय मी. द रिलेशनशिप ऑफ द टेम्परेचर with the disinfective activity of the disinfectant, it is a linear relationship. It is a linear relationship. म्हणजे हे काय इंडिकेट करतंय की जसं जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवत जाल तसं तसं त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी सुद्धा वाढणार आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सेकंड पॉइंट, दॅट इज द टेम्परेचर. द लिथल इफेक्ट ऑफ द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन can be get increased by increasing the temperature. The effect of temperature on the bactericidal activity may be expressed quantitatively by means of the temperature coefficient. Okay, so this was about the second factor, that is the temperature. Third one, time of contact. बॅक्टेरियाचं आणि डिसइन्फेक्टंटचं दोघांचं टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट याचं काय इफेक्ट आहे. अ सफिशियंट टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट मस्ट बी अलाउड फॉर द डिसइन्फेक्टंट टू एक्झर्ट इट ॲक्शन. Definitely, a sufficient time of a contact should be allowed. A sufficient time of a contact should be allowed in between the bacteria, in between the microorganism and the disinfectant. However, if they are in the contact of one another for the sufficient period of time, then and then only that disinfectant is having the effect on the bacteria or effect on the microorganism. आता या कोरोना पॅन्डेमिकमध्ये आपण सतत एक ॲडव्हर्टाइजमेंट बघत आलोय. हे जे कोरोनाचं पॅन्डेमिक सुरू आहे याच्यात एक ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण सतत बघत आलोय. त्याच्यात काय म्हटलंय, वॉश युअर हँड्स विथ द विथ द सोप और विथ द हँड वॉश फॉर द पिरियड ऑफ 20 सेकंड्स. किती पिरियड म्हटलंय त्यांनी, 20 सेकंदापर्यंत हँड वॉश करत राहायला पाहिजे. आता हा 20 सेकंडचा टाइम त्यांनी का सांगितला आहे, कारण तो सफिशियंट टाइम पिरियड आहे. दॅट इज अ सफिशियंट टाइम पिरियड इन ऑर्डर टू remove the coronavirus from your hand surface. In order to remove the coronavirus from your hand surface. Try to understand student. हाच पॉईंट मला एक्सप्लेन करायचा आहे, टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट. मी तुम्हाला परत सांगतोय की करोना पॅन्डेमिकमध्ये आपण सतत एक ॲडव्हर्टाइजमेंट बघत आलोय की हँड वॉश करत असताना बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अ सोप और बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द अँटीसेप्टिक लिक्विड्स और बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द हँड वॉश वी हॅव टू वॉश अवर हँड फॉर द पिरियड ऑफ 20 सेकंड्स. आता हे 20 सेकंदाचा टाइम पिरियड त्यांनी का सांगितलं आहे, बिकॉज ऑफ दिस फॅक्टर, दॅट इज द टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट. सफिशियंट टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट मस्ट बी अलाउड फॉर द डिसइन्फेक्टंट टू शो इट्स ॲक्शन, टू एक्झर्ट इट्स ॲक्शन. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. दिस वॉज इन द फोर्थ फॅक्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दॅट इज द pH ऑफ इन्व्हायरमेंट. होपिंग दॅट यू आर गेटिंग ऑल दिस 3 पॉईंट और यू हॅव बीन गेट ऑल दिस 3 पॉईंट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिसइन्फेक्टंट हा रिलेशनशिप आहे एक्सपोनेन्शियल. एक ठराविक कॉन्सन्ट्रेशनपर्यंत डिसइन्फेक्टंट इफेक्टिव्ह असतो. जर त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या पुढचं कॉन्सन्ट्रेशन जरी आपण वापरला तरी त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी कमी होते. दुसरं होतं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचरबद्दल मी सांगितलं, हा रिलेशनशिप कसा आहे, लिनियर. जर टेम्परेचर वाढवत गेलो तर त्याची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी सुद्धा वाढत राहणार आहे. तिसरं आहे टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट. अ सफिशियंट टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट शुड बी अलाउड फॉर द डिसइन्फेक्टंट
in order to show its disinfective activity. In order to show it disinfective activity. Now the fourth factor which we are going to study, that is pH of environment. pH of environment. A change of pH during the process of disinfection. A change of pH during the process of disinfection can affect the growth rate of the microorganism. A change in the pH of the environment, or change in the pH of the environment related to the process of disinfection will definitely affect on the growth rate of the inoculum, or will definitely affect on the rate of growth for the inoculums or the microorganism. Second point, generally a pH of 6 to 8, a pH of 6 to 8 is optimal for the growth of any bacteria, and rate of growth declines on the either side of this range. Generally, bacteria grow very well in the pH range of 6 to 8. बॅक्टेरिया कुठल्या pH रेंज मध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथला फेवर केलं जात आहे किंवा बॅक्टेरियाची ग्रोथ जास्त होऊ शकते. इन द pH रेंज ऑफ 6 to 8 बॅक्टेरिया कॅन ग्रो इफेक्टिवली. बॅक्टेरियाची ग्रोथला इथे सपोर्ट भेटतो या pH रेंज मध्ये 6 to 8 मध्ये. दिस pH रेंज फेवर्स द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया. That is the range of 6 to 8. It is a optimal, it is a good for the growth of microorganisms and the bacteria, but the growth rate of the microorganisms and the bacteria will be get declined below 6 and above 8. But the growth of the microorganisms and the bacteria will be get decreased below 6 and above 8. म्हणजे इथे काय म्हटलंय, on the either sides of this range, on the either side of this range is 6 to 8. 6 पेक्षा कमी जर pH असेल आणि 8 पेक्षा जास्त pH असेल तर त्या pH रेंज मध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझमची किंवा बॅक्टेरियाची ग्रोथ कमी होते. पण जर 6 ते 8 चा pH रेंज असेल तर त्या pH रेंज मध्ये बॅक्टेरिया आणि मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथला सपोर्ट भेटतंय. की या pH रेंज मध्ये बॅक्टेरिया आणि मायक्रोऑर्गॅनिझम लवकर ग्रो होतात. ओके. फेनॉलिक अँड ॲसिडिक अँटीमायक्रोबियल एजंट्स. तिसरा पॉइंट लक्षात घ्या. एक्झाम्पल दिलेले आहेत. फेनॉलिक अँड ॲसिडिक अँटीमायक्रोबियल एजंट usually have a great activity in the acidic condition. जे फेनॉलिक आणि ॲसिडिक डिसइन्फेक्टंट्स आहे ते ॲसिडिक pH मध्ये चांगले रिझल्ट शो करतील, चांगली डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी शो करतील. while acridine dyes and the quaternary ammonium compounds are usually more active in the alkaline pH or than in the acidic solution. आणि acridine dyes किंवा quaternary ammonium compounds जे आहेत they are more effective as a disinfectant. They are more effective as a disinfectant in the alkaline pH, while the phenolic and the acidic disinfective materials, they are more effective, they are having good disinfective activity in the acidic pH. Try to understand student. म्हणजे 6 पेक्षा कमी acidic, 8 पेक्षा जास्त alkaline. Acidic असेल तर मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ कमी होते, अल्कलाइन असेल तर मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ कमी होते. पण 6 ते 8 ही जी रेंज आहे या रेंजमध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आणि बॅक्टेरिया चांगल्या प्रकारे ग्रो होऊ शकतात. तर परत हा एक फॅक्टर आहे pH ऑफ द एन्व्हायरमेंट, pH ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट. जे डिसइन्फेक्टंट तुम्ही वापरताय त्याचं pH काय आहे, दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द bactericidal and bacteriostatic activities of the disinfectant. Understand student? So moving on toward the next slide. The next factor, that is the chemical structure of disinfectant. Chemical structure of disinfectant. Now this is again one of the factors student which we have to understand. What I want to explain, if the chemical structure of the disinfectant is a more complex and more complicated, disinfectantचं chemical structure जर complex and complicated असेल ना, then it will be a more effective. Now try to understand this particular theory related to the chemical structure of disinfectant. Chemical structure of compound affects the disinfectant activity. Second point, substitution of the alkyl chain. Substitution of the alkyl chain up to the 6 carbons in a length. Substitution of the alkyl chain up to the 6 carbon in a length at a para position to the phenolic group increases the activity, but greater than 6 carbon. जर 6 कार्बन पेक्षा जास्त तुम्ही जर अल्काइल चेन मध्ये ऍड करत असाल, but greater than 6 carbon in a length decreases the water solubility and decreases the disinfective activity or disinfectant activity. स्टुडंट हा पॉइंट तुमच्या लक्षात येईल तर तुम्हाला हा पूर्ण पॉइंट समजून जाईल, म्हणजे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइन्फेक्टंट कसा अफेक्ट करत आहे. हा जो सेकंड पॉइंट म्हटलेला आहे त्याच्यावर लक्ष द्या तुम्ही.
Substitution of the alkyl chain up to the 6 carbon inner length. Substitution of the alkyl chain up to the 6 carbon inner length at a para position of the phenolic group will increase the disinfective activity, but if the substitution of the alkyl chain is more than 6 carbon inner length, then it will decrease the disinfective activity of your disinfectant. It will decrease the solubility of your disinfectant, and जर solubility कमी झाली तर तुमचा disinfectant हा वापरला जाऊ शकत नाही. कारण आपण आयडियल प्रॉपर्टीज मध्ये शिकलो होतो डिसइन्फेक्टंटच्या की त्याच्या आयडियल प्रॉपर्टीमध्ये एक रिक्वायरमेंट होतं दॅट युअर डिसइन्फेक्टंट शुड बी सोल्युबल इन अ वॉटर इज यूज ॲज अ युनिव्हर्सल सॉल्वंट. तर पाण्यामध्ये जर तुमचा डिसइन्फेक्टंट सोल्युबल नाही असेल तर तो वापरला जाऊ शकत नाही. लक्षात घ्या. म्हणून 6 कार्बन पर्यंतची जर लेंथ असेल अल्काइल चेन सबस्टिट्यूशनमध्ये, जर 6 कार्बन पर्यंतची लेंथ असेल तर तो चांगला डिसइन्फेक्टिव्ह एजंट आपण म्हणून वापरू शकतो. पण 6 कार्बन पेक्षा जर जास्त चेन लेंथ जास्त असेल, 6 कार्बन पेक्षा जर जास्त मोठी चेन लेंथ असेल, देन इट विल डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट अँड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट. थर्ड पॉइंट, जनरली hallucination increases the antibacterial activity of phenol. Hallucination is one of the chemical reaction. Generally, hallucination increases the antibacterial activity of a phenol, but nitration increases antibacterial activity and synthetic toxicity also. Nitration and hallucination, these are the two chemical reactions which are responsible for increasing the lethal action, for increasing the disinfective action of your disinfectant. So student, try to understand about this particular point, chemical structure of disinfectant. Next point, sixth one, types and numbers of microorganism present. This is again one of the factor which we have to consider. Types and number of microorganism present. This was one of the factor which was affecting on the disinfective activity of your disinfectant. कुठल्या प्रकारचा मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे आणि किती पॉप्युलेशन मध्ये आहे, कुठल्या प्रकारचा मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे आणि किती पॉप्युलेशन मध्ये आहे हे स्टडी म्हणजे हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. बिकॉज द पॉप्युलेशन ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम अँड द डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग देअर इफेक्ट ऑन द डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ डिसइन्फेक्टंट. सो द फर्स्ट पॉइंट, द एफिशियन्सी ऑफ द डिसइन्फेक्शन greatly depends on the nature and the number of contaminating microorganism. Working efficiency of the disinfection or the working efficiency of the disinfectant greatly depends on the nature of microorganism and the number of contaminating microorganism, and especially on the presence and absence of bacterial spores. Also it depends on the presence and absence of bacterial spores. Second point, it can be seen that mostly the vegetative bacteria are get killed rapidly by most of the chemical disinfectants. It can be seen that mostly the vegetative bacteria are rapidly killed by most chemical agents. They are rapidly get killed out by making a use of and the chemical disinfectants. कुठले बॅक्टेरिया? व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणजे नॉन स्पोरुलेटिंग, जे स्पोर तयार करू शकत नाही असे बॅक्टेरिया. लक्षात घ्या, व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणजे कुठले? जे स्पोर्स तयार करू शकत नाही. बट तिसरा पॉइंट लक्षात घ्या, बट बॅक्टेरियल स्पोर्स आर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय सम डिसइन्फेक्टंट्स. Example aldehydes are sporicidals, but bacterial spores are difficult to destroy by some of the disinfectants. मी तुम्हाला परत सांगतोय, आपण शिकलो होतो स्पेक्ट्रम ऑफ ॲक्शन मध्ये फक्त एक आयोडीन असा होता की जो विरुसायडल होता, बॅक्टेरियोसायडल होता, फंगिसायडल होता आणि त्याच्यासोबत तो स्पोरिसायडल सुद्धा होता. स्पोरिसायडल याचा अर्थ काय आहे की तो बॅक्टेरियाच्या स्पोरला सुद्धा किल करू शकतो. आता इथे काय म्हटलंय की तुम्ही जे डिसइन्फेक्टंट वापरताय ते कुठल्या प्रकारच्या मायक्रोऑर्गॅनिझमसाठी वापरताय. जर तो व्हेजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया असेल तर तुमचा डिसइन्फेक्टंट त्या बॅक्टेरियाला किल करू शकतो. पण जर तो स्पोरुलेटिंग बॅक्टेरिया असेल म्हणजे स्पोर तयार करणारा बॅक्टेरिया असेल तर तुमचा जो नॉर्मल डिसइन्फेक्टंट आहे ना तो त्या बॅक्टेरियाला किल करू शकत नाही. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. It can be seen that mostly the vegetative bacteria are rapidly get killed by most of the chemical disinfectants, but the bacterial spores are difficult to destroy. But some disinfectants are used such as in the aldehydes, such as in the iodine based disinfectants. They are having an ability to kill the spores. Understand student?
Moving on toward the next slide, seventh one. The seventh factor which we have to study, that is the interfering substances in the environment. Interfering substances in the environment. Various substances are there which are interfering with the disinfective activity of the disinfectant. असे बरेच इंटरफेअरिंग सबस्टन्सेस आहेत जे डिसइन्फेक्टंटच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण करतायत, त्यांच्या डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीमध्ये इंटरफेअर करतायत. So that was again one of the factor which we have to study. However, this interfering substances, they are having an ability to decrease the disinfective activity of disinfectant. हे जे इंटरफेअरिंग सबस्टन्सेस आहे हे डिसइन्फेक्टंट मटेरियलचं डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी कमी करू शकतात. मटेरियल सच ॲज ब्लड, बॉडी फ्लुइड्स, पस, मिल्क, food residues or colloidal protein may reduces the effectiveness of the disinfectant if present in a small amount. हे असे बरेच काही इंटरफेअरिंग मटेरियल्स आहेत ज्यांचे एक्झाम्पल मी इथे दिलेले आहेत. ब्लड, बॉडी फ्लुइड, पस सेल्स, मिल्क, food residues or colloidal proteins, all these are the interfering materials which can interfere with the activity of the disinfectant and thus they can reduce the effectiveness of the disinfectant if present even in a small amount. The presence of the oil and the fat markedly reduces the disinfecting ability of the phenol. आता बघा परत इंटरफेअरिंग सबस्टन्सचे दोन एक्झाम्पल परत दुसऱ्या पॉईंटमध्ये म्हटलंय. ऑइल अँड फॅट. द प्रेझेन्स ऑफ ऑइल अँड द फॅट markedly reduces the disinfecting ability of the phenol and phenolic materials. You know very well, phenol and phenolic compounds are used as the disinfectant. But if suppose the oily and the fatty material is available, तुमच्या disinfection process मध्ये if oily and fatty material is available, then that oily and fatty material interfering with the disinfective activity of the phenol and phenolic compounds and thus they can decrease the disinfective activity of the disinfectant. Okay, now the 8th point, I think this one is the last point, 8th one. Yeah, this is the last point. The 8th point, that is potentiation, synergism and antagonism of the disinfectants. Potentiation, synergism and the antagonism of disinfectant. आता ये तीन वर्ड्स आहेत, potentiation, synergism and antagonism. Potentiation of the disinfectant leads to the enhancement in their antimicrobial activity. जर त्या disinfectant potential असेल, if it was having the good potentiation, then definitely it will increase the disinfective activity of your disinfecting material. लक्षात घ्या माझा पॉइंट परत. The disinfective material which we are using, if it was having a good potentiation, if it was having a good potential against the microorganism, if it was having the good potential against the microorganism, then definitely it will give a good or effective antimicrobial activity. That is called as the potentiation. तर आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे असा डिसइन्फेक्टिव्ह मटेरियल सिलेक्ट करायचं आहे की ज्याचं बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्टमध्ये, मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्टमध्ये चांगलं पोटेन्शियल असेल. ओके, नेक्स्ट वन, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. सिनर्जिझमचा अर्थ काय होत आहे मी तुम्हाला एका सिंपल लँग्वेजमध्ये सांगतो. सिनर्जिझम मीन्स व्हॉट? 1 + 1 = 3. काय म्हणतोय मी? 1 + 1 = 3. वी नो व्हॉट इज द नॉर्मल ॲडिशन? 1 + 1 = 2. हे आपल्याला माहिती आहे. पण जेव्हा दोन डिसइन्फेक्टंट एकमेकासोबत मिक्स केल्यानंतर, दोन डिसइन्फेक्टंट एकमेकासोबत मिक्स केल्यानंतर जर त्यांची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी नॉर्मलपेक्षा जास्त वाढत असेल, तर त्याला म्हटलं जात आहे सिनर्जिझम. लक्षात घ्या, दोन डिसइन्फेक्टंट 1 + 1 नॉर्मल किती येते? 2. पण सिनर्जिझम मध्ये काय होत आहे? 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. आपल्याला नॉर्मल आन्सर काय एक्सपेक्टेड होतं? 1 + 1 = 2. पण नॉर्मल पेक्षा जास्त रिझल्ट येत आहे, 1 + 1 = 3 येत आहे. तर अशा इफेक्टला म्हटलं जात आहे सिनर्जिझम इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड ॲज द सिनर्जिझम. Now student, try to understand. Synergistic effects are often shown by 2 or more disinfectants or the antimicrobial agents, which gives an increase in their activity. जेव्हा दोन डिसइन्फेक्टंट एकमेकासोबत मिक्स करून वापरले जात आहेत आणि नॉर्मलपेक्षा त्यांची डिसइन्फेक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी जर वाढत असेल तर अशा इफेक्टला म्हटलं जात आहे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट.
ओके. अँटागोनिझम, परत याला मी तुम्हाला त्याच लँग्वेजमध्ये समजवतो. अँटागोनिझम, 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2 हे नॉर्मल आन्सर आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे. पण अँटागोनिस्ट इफेक्टमध्ये काय होत आहे, 1 + 1 = 0. 1 + 1 = काय होत आहे, 0. म्हणजे जे नॉर्मल आन्सर आहे त्याच्यापेक्षा त्याची ऍक्टिव्हिटी कमी झाली. जे नॉर्मल आन्सर आहे त्याच्यापेक्षा त्याची व्हॅल्यू कमी आली. तर अशा इफेक्टला म्हटलं गेलं आहे अँटागोनिझम इफेक्ट. Student, try to understand once again. Antagonism effects are often shown by two antimicrobial agents which may leads to the decrease in their normal activity. Which may leads to the decrease in their normal activity. दोन डिसइन्फेक्टंट आपण घेतले, दोघं डिसइन्फेक्टंटला मिक्स करून जर त्यांची ऍक्टिव्हिटी नॉर्मलपेक्षाही कमी होत असेल, नॉर्मल व्हॅल्यूपेक्षाही त्यांची ऍक्टिव्हिटी जर कमी होत असेल, तर अशा इफेक्टला म्हटलं गेलं आहे अँटागोनिझम इफेक्ट. Student, hoping that you are getting this particular point. पोटेन्शियल, सिनर्जिझम म्हणजे काय, 1 + 1 = 3. नॉर्मलपेक्षाही त्याची ऍक्टिव्हिटी वाढून जाते. नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे 1 + 1 = 2 होत आहे, पण इथे मी 3 म्हणतोय, म्हणजे नॉर्मलपेक्षाही त्याची डिसइन्फेक्टंट ऍक्टिव्हिटी वाढली आहे, तर त्याला म्हटलं गेलं आहे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. अँटागोनिझम एकमेकाचे विरोधी. अँटागोनिझम म्हणजे काय, एकमेकाचे विरोधी. दोन डिसइन्फेक्टंट आपण मिक्स करतोय, पण काय होतंय, मिक्स केल्यानंतर नॉर्मलपेक्षाही त्यांची ऍक्टिव्हिटी कमी होऊन जाते. नॉर्मलपेक्षाही त्यांची ऍक्टिव्हिटी कमी होते, तेव्हा त्या इफेक्टला म्हटलं गेलं आहे अँटागोनिझम इफेक्ट. ओके. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. वी हॅव कंप्लीटेड टोटली 8 फॅक्टर्स which were affecting on the disinfective activity of the disinfectants and the antiseptics for their bactericidal and bacteriostatic activity. 8 फॅक्टर आपण शिकलो. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिसइन्फेक्टंट, दुसरं होतं टेम्परेचर, तिसरं होतं टाइम ऑफ कॉन्टॅक्ट, चौथं होतं pH ऑफ इन्व्हायरमेंट, पाचवं होतं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइन्फेक्टंट, सहावं होतं टाइप्स अँड द नंबर्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम प्रेझेंट. कुठले मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे, व्हेजिटेटिव्ह मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे का स्पोरिसायडल मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे. सातवं होतं इंटरफेअरिंग सबस्टन्सेस इन द एन्व्हायरमेंट. नाव नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग, नावावरूनच करतंय, असे सबस्टन्सेस जे डिसइन्फेक्टंटच्या कामामध्ये इंटरफेअर करतायत, डिसइन्फेक्टंटच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इंटरफेअर करतायत आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी कमी करतायत. आठवं होतं, 3 वर्ड्स मी तुम्हाला सांगितले, पोटेन्शिएशन, दॅट इज पोटेन्शियल ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट्स अँड अँटागोनिझम इफेक्ट्स ऑफ युअर डिसइन्फेक्टंट्स. ओके. सो स्टुडंट, वी हॅव बीन completed this 8 point. The next point, this point we will start in the new lecture. The next point which we have to study from our syllabus, that is method used for evaluation of the disinfectants and the antiseptics for their bactericidal and the bacteriostatic activities. यांचे प्रॅक्टिकलही आहे तुम्हाला. हे ट्यूब डायल्युशन मेथड, अगार प्लेट मेथड, दुसरा आहे कप प्लेट मेथड, तिसरा आहे डिश प्लेट मेथड, चौथा आहे फिल्टर पेपर मेथड. ओके. हे 4 मेथड्स आहेत. या 4 मेथडचं प्रॅक्टिकलही तुम्हाला प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये करावं लागेल. जेव्हा तुम्ही कॉलेजला याल त्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकल घेऊ या पर्टिक्युलर मेथड्सवर. ओके. तर या कुठल्या मेथड आहे पहिले ते समजून घ्या. नो डाऊट हा पॉईंट मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकवणार आहे. जस्ट 2 minutes रिमेन, बट जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड या मेथडचा वापर कशासाठी आहे. दिस मेथड्स आर युज्ड फॉर इव्हॅल्युएटिंग द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द डिसइन्फेक्टंट्स अँड द अँटीसेप्टिक्स. फॉर इव्हॅल्युएटिंग द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डिसइन्फेक्टंट्स अँड द अँटीसेप्टिक्स. फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट, हा एक अननोन पावडर आहे, एक पावडर आहे आणि मी तुम्हाला म्हणतोय की हा डिसइन्फेक्टिव्ह आहे का नाही ते चेक करून दाखवा मला. हा डिसइन्फेक्टिव्ह आहे का नाही, हा बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्टमध्ये काम करू शकतो का नाही, बॅक्टेरियाच्या ग्रोथला थांबू शकतो का नाही, बॅक्टेरियोस्टॅटिक इफेक्ट दाखवतोय की बॅक्टेरियाला किल करतोय, बॅक्टेरियोसायडल इफेक्ट दाखवतोय, ते तुम्ही मला चेक करून सांगा. तर आता हा अननोन पावडर आहे तुमच्यासाठी, तर तुम्हाला चेक करायचं आहे की याच्याकडे बॅक्टेरियोस्टॅटिक ऍक्टिव्हिटी आहे का नाही, याच्याकडे बॅक्टेरियोसायडल ऍक्टिव्हिटी आहे का नाही, हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. तर या अननोन पावडरचं तुम्ही इव्हॅल्युएशन करू शकाल या 4 मेथडने. तर लक्षात घ्या माझं पॉईंट काय आहे. मेथड यूज फॉर इव्हॅल्युएटिंग, method used for evaluation of disinfectant and antiseptics for their bactericidal and bacteriostatic activity. We will start this particular point in the next lecture. So thank you student, thank you all of you.